सत श्री अकाल जी, मैं भुपिंदर गरवा डेली पोस्ट पंजाबी में तुहाडा स्वागत करदा जी। अज 14 दसंबर है जी। किसानां वालों अज भारत बंद का कॉल दी गई सी। इस वक्त असी दिल्ली हाईवे ते खड़े हैं। जो तुसी मेरे पिछले पासे देख रहे हो ये रोड पंजाब तो आउंदा है, क्योंकि असी सुखदेव ढाबे तो तुहानूं असी पूरी जायजा लैके तुहानूं दस्सांगे भी की हालात ने अज दे, क्योंकि अज मौसम की भी थोड़ी जिहा मिजाज कुछ होर ही ने, क्योंकि मौसम के विच भी तब्दीली, अज ठंड का दिन भी है, लगता बारिश भी हो सकती है। और तुसी देख सकते इक्का दुक्का गड्डियां चल रही ने पंजाब वाले पासों। तो हुण असी तुहानूं जिहड़ा पासा दिखा रहे हैं ये दिल्ली वाल नूं जांदा है जी। तो तुहानूं असी पूरा गड्डी दे विच अपना निरीखण करके तुहानूं दस्सांगे भी अज रोड के की हालात ने, और साडे किसान भरा जिहड़े रोडां दे उपर बैठे ने वो किस तरह रोड के उपर सवेरे तो अपनी तैयारियां करते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत है सवेर के 7 बजे ने। तो आओ तुहानूं दिखाइए। सो असी चल पे हाँ जी, थोनू हुण रोड का पूरा जायजा लैके दस रहे हैं पूरी स्थिति की है इस टाइम की। गड्डियां चल रही हाले इक्का दुक्का, क्योंकि मॉर्निंग है। ये बाद विच हुण पता लगेगा भी, क्योंकि अज जिहड़ा दिल्ली जयपुर हाईवे आ वो भी बंद किया जाना है, और होर भी पासे दिल्ली के घिरे जाने हैं अज। तो क्योंकि हाले दिन की शुरुआत है, हौली हौली सब कुछ स्पीड नाल तुहानूं पता नहीं चलता जिन्ना स्लो चलेगा, क्योंकि ठंडा करके खाण च ही अच्छाई है। क्योंकि गर्म गर्म खावांगे, कहंदे सियाणे कहंदे भी मूँह सड़ जाता है। इस करके असीं ये चीज़ तुहानूं दिखा रहे हैं, क्योंकि हुण असीं 23 किलोमीटर का सफ़र है जिहड़ा तुहानूं पूरा असीं अपनी गड्डी दे उपर जाके तुहानूं राह दा पूरा जायजा देवांगे, पूरी स्थिति दस्सांगे कि की स्थिति है, और किसान कित्थों तो चल के और की कर रहे हैं और कित्थे रुक रहे हैं। और ये उन्हां लई भी आ जिहड़े किसान दिल्ली तो आपां पंजाब तो चल के दिल्ली नूं जिन्हां ने अज आउणा है, उन्हां नूं असीं खास करके जानकारी उन्हां लई है, क्योंकि बंदे नूं कई बारी सही खबर नहीं पहुंचदी, कई बारी कन्फ्यूज हो जाता बंदा भी की स्थिति होनी है, अज पता नहीं की होना। क्योंकि पिछे बैठे जिहड़े बच्चों के माँ प्यो आ वो डर जाते हैं भी इत्थे असीं भेजीए कि नहीं भेजीए। पर असीं तुहानूं ये डेली पोस्ट करनी अपील करना चाहुंदे हां भी तुसीं वध चढ़ के इस संघर्ष का हिस्सा बनो, ताकि इस संघर्ष के विच आपां हिस्सा बन के कल नूं आपां आउण वालीआं पीढ़ियां नूं ये दस सकीए भी असीं अपने कन्नियों पूरा जोर लाया सी और पूरे जोर दे नाल इस बिल नूं माफ कराया, और ताकि साथों कल नूं कोई सवाल ना कर सके भी तुसीं साडे लई की सिरज के गए सी। अज साडे नाल दलप्रीत सिंह ने जिहड़े अपने जगाऊं कौंकियां तो आए ने। दलप्रीत सिंह जी, डेली पोस्ट तुहाडा स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, ते की तुहानूं लगदा तुसीं दलप्रीत जदों ये संघर्ष चलिया सी अज तो 20 दिन पहलां दी गल है, क्योंकि 24 तरीक तो ये स्टार्ट सी, 26 तरीक नूं इत्थे पहुंचना सी जदों बैरीकेडिंग होई सी। की तुहानूं लगदा सीगा भी उदों तो लैके जे अज तक आपां देखिया जावे हुण तुसीं इत्थे हो, की महसूस करदे जदों शुरुआती दिनां दे विच? शुरुआती दिनों में इदां सी भी लग रहा सी भी उत्थे जाण दी औखियाई होऊगी, पुख्ता प्रबंध नहीं होने, भी खाण पीण दे रहण करन दा भी औखा होऊगा। पर जदों असीं इत्थे पहुंचे, इत्थे पूरा प्रबंध कीता होया, नौजवान आप ही लगे आ, चाहे पिंडां तो आए आ, चाहे खालसा एड वाले ला लो जां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ला लो, सारे जिन्ने जोगे हैगे वध चढ़ के योगदान पा रहे आ, ते बहुत ही वधिया प्रबंध कीते होए आ। तुसीं किन्ने दिन हो गए तुहानूं इत्थे आए? सानू इत्थे 4-5 दिन हो गए। वैसे तो 26 तरीक तो ही आउंदे जांदे आ, भी पिंडां चों मुंडे आ जांदे आ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ
ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ, ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਟਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਆ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਹਰੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਘੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਨਾ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ, ਹਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੀਜਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਦੇਖੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਸਦਾ। ਹਾਂ, ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ, ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਆ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ MP ਤੋਂ, UP ਤੋਂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖੇਗਾ। ਔਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ 0 ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ 0 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੱਦਲਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਨਾ ਔਖਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਧੰਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਧੰਨਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਿਰਕ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਟੋਹੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਸਾਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਅਨਘਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੇ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ? ਇਹ ਰਸਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਆਪਾਂ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਡ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਭੜਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰੇ-ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। EPE ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਾਨੋਸੇਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਰੇ-ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਡ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀਓਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ-ਬਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀਓਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਝੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੰਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਪਰੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਸੰਗਲ ਲਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਦਰ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ KFC ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, UP, MP, ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 7 ਵਜੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀਆਂ
ਔਰ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਐਨ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੰਨੀ USA ਕੰਨੀਓ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ, ਪਕੌੜੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 100-125 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਰਾਜ ਜੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੱਕੜ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਦੀਏ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਯੂਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜੂਝਵਾਨ ਯੋਧੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੱਗਿਆ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਐਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੰਨੀਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕੈਮ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਆਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਆਏ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਆਹ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਧਨਾਸੂ ਭੂਖੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ
ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਛੱਡੂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਛੱਡੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਲਾਟੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਂਸੀ ਕੋਈ ਚੜਿਆ ਵਾ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਮੋਹਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਵੇਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਐਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਰਾ ਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਧਰ ਮੂਰੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੱਕ ਚਲੋ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ 100 ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੂਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਭ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਿਸ਼ਾਂ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ। ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਡੇਲੀ ਦੇਖੋ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਪੂ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ, ਨੋ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ
ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਗੱਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੈਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੱਟ ਦਾ ਗੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਦਾ ਗੱਡਾ ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਨ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠ ਨਾ ਸਕਣ, ਖੜ ਨਾ ਸਕਣ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਅੜਦਾ ਨਾ ਫੇ ਅੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਚਾੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਸਮਝ ਕੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਪ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇੱਕ, ਇਹ ਪੰਪ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਆਦਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਐਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਖੋਲਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਆ ਦੇਖੋ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੌਲੀਏ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਲੈਂਡ ਕੰਨੀਓ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਐਨ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਲੱਦਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਵਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਝਾਹ ਤੇ ਕਮਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਿਆ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ KFC ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਗੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰੋ ਚੂਰ, ਸੋਧ ਸੁਦਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨਾਰੇ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਐਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਖੱਬੇ ਘਮਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਟੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਵੜ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ KVC ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜੋੜਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਏਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚੱਕੋਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਪੰਡ ਚੱਕੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਉਹ ਏਕਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ, ਪਰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ। ਦੇਖੋ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਔਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਚਾਹ, ਪਕੌੜੇ, ਬ੍ਰੈਡ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੋ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨ, ਔਰ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੰਨਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ 9 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਰਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਕੁਛ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਦਿੱਲੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ।